नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद सांविधानिक व्यवस्था रे वास्तव क्षमतार अधिकारी हेउछंती जनसाधारण कहिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी संबलपुर ठारे जनसाधारणकर विभिन्न अभियोग कले समीक्षा। कटक आकाशवाणी केन्द्र पक्षरु कटकर कला विकास केन्द्र रे चलीछि मुक्ति गीतिका कार्यक्रम एवं लघुचापर प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे आसंता सोमवार पर्यंत लागि रहिबो वर्षा। सांविधानिक व्यवस्था रे वास्तव क्षमतार अधिकारी हेउछंती जनसाधारण। गणतांत्रिक शासन पद्धतिर सठिक कार्यकारिता देश को उन्नति पथरे अग्रसर कराउछि बोली नवनिर्वाचित विधायक मानक प्रशिक्षण शिविर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। ओडिशा को विकसित भारतवर्षर एक श्रेष्ठ राज्य भावे गढ़ी तोलिबा पई मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित विधायक मानकु आह्वान दैछंती। राज्य विधानसभार नवनिर्वाचित विधायकंक पई आजिठारु 2 दिनिया प्रशिक्षण शिविर आरंभ होईछि। सेमानकु विधानसभार कार्यकलाप सहित गृहर गुरुत्वपूर्ण आलोचना रे भाग नेबा संबंध रे प्रशिक्षण दिया जाउछि। केन्द्र संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू एही कार्यक्रम को उद्घाटन करी कहिसंती विधायक मानकर शृंखलित आचरण उच्चारण एवं उत्तम कार्यशैली गणतांत्रिक परंपरा को सुदृढ़ करिथाय। सूचना अनुसार सप्तदश विधानसभा रे 84 जन नुआ विधायक निर्वाचित होइछंती। बीजेपी रु सर्वाधिक 54 जन नवागत विधायक थिबा बेले बीजेडी रु 18, कांग्रेस रु 9 और 3 जन स्वाधीन नवनिर्वाचित विधायक अछंती। डाक्तर मानक विरोध में हिंसाकांड घटिले 6 घंटा मध्य मामला रुजु करने पर केन्द्र स्वास्थ्य विभाग पक्षरु देशर समस्त स्वास्थ्य सेवा अनुष्ठान गुड़ी को निर्देश दिया जायछि। केन्द्र सरकार निर्देश अनुसार डाक्तर एवं रोगी को सेवा देउथिबा व्यक्तिविशेष को सुरक्षा देबारे स्वास्थ्य सेवा अनुष्ठान गुड़िकर मुख्य दायित्व रही। कोलकाता समेत देशर केतेक स्थान में डाक्तर माने सेमानकर सुरक्षा को नहीं आंदोलन जारी रखिथिबा परिप्रेक्षी केन्द्र सरकार पक्षरु एही पदक्षेप निया जायछि। अन्यपक्षे कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज कनिष्ठ डाक्तर मानक 4 दफा दाबी पूरण नहीं कार्यबंद आंदोलन परिप्रेक्षी मेडिकल कॉलेज अधीक्षक डाक्तर सुधांशु मिश्र तांको प्रतिक्रिया रे कहिसंती आंदोलनरत डाक्तर माने जरूरीकालीन रोगी सेवा नियोजित अछंती। रोगी सेवा बाधाप्राप्त न हेबा पई कर्तृपक्ष समस्त प्रकार व्यवस्था करुछंती। मेडिकल कॉलेज डाक्तर एवं प्राध्यापक मानकर छुट्टी बातिल करा जायछि बोली डाक्तर मिश्र कहिसंती। कोलकाता रे घटितिबा डाक्तरी छात्री मृत्यु घटनार प्रतिवाद रे कटक बड़ मेडिकल समेत राज्यर अन्य मेडिकल कॉलेज गुड़िकरे शांतिपूर्ण भावे जूनियर डाक्तर माने आज दिनक पई आंदोलन जारी रखिछंती। राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी आज संबलपुर तहसिल गस्त करी जनसाधारणकर विभिन्न अभियोग संपर्क में समीक्षा करिसेंती। घरडीह पट्टा सर्भे म्यूटेशन जातिगत प्रमाणपत्र को त्वरित प्रदान करने पर विभागीय अधिकारी मानक मंत्री निर्देश देइछंती। बयस आधार में पदोन्नति दिया न जाई एणिके कार्यदक्षता अनुसार पदोन्नति दियाजिबो बोली मंत्री श्री पूजारी कहिसंती। आकाशवाणी कटक केन्द्र पक्षरु आज संध्या 6:30 रु कटक कला विकास केन्द्र रे मुक्ति गीतिका कार्यक्रम चालुअछि। एही कार्यक्रम रे ओडिसी हिंदुस्तानी भक्ति तथा पल्ली गीतर सुमधुर संगीत परिवेषण करा जाउछि। केन्द्र संगीत नाटक एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत कंठशिल्पी डॉक्टर संगीता गोसाईंक कंठरे ओडिसी संगीत गायन, लक्ष्मीप्रिया नायकंक चैती, दादरा, ठुमरी, अंतरा चक्रवर्ती एवं करुणाकर सेठींक पल्ली और देशभक्ति गीत एवं प्रतिष्ठित कंठशिल्पी मानक द्वारा समवेत देशवंदना गान करा जाउछि। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी नुआदिल्ली आज तार 60तम प्रतिष्ठा दिवस पालन करुछि। ढेंकानाल आईआईएमसी शाखा पक्षरु स्पंदन सभागृह रे भुवनेश्वर एनआईएफटी निर्देशक राजेश कुमार झा जोगदे गणतंत्र को मजबूत करबा पई दायित्ववान सांबादिक मानकर आवश्यकता रहिछि बोली कहिसंती। परिवर्तित परिस्थिति रे सांबादिकता शिक्षा सहित तत्संलग्न पाठ्यक्रमर आवश्यकता उपरे गुरुत्वारोप करथिले। आईआईएमसी ढेंकानाल शाखार आंचलिक निर्देशक प्रोफेसर आनंद प्रधान कार्यक्रम रे जोगदे ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଫଳ କାହାଣୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଇବେ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିସ୍ଥିତ ପାଟରା ବିଷୋଇ ସେବକ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟି ରାକ୍ଷୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବେ। ହାତରେ ଦୁଇଟି ଗୁଆମାଳ ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ନୀଳ ଓ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗରେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଓର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଓର୍ମାସ ରାକ୍ଷୀ ବଜାର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି 9ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିକା ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହାତ ତିଆରି ଜୈବ ବିଘଟନ ଅନୁକୂଳ ରାକ୍ଷୀ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସବାଇ ଘାସ, ମାଳି, ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଓ ଟେରାକୋଟା ଦ୍ୱାରା ରାକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଓର୍ମାସ ରାକ୍ଷୀ ବଜାର ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ହଜ୍ ଯାତ୍ରା 2025 ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ହଜ୍ କମିଟି କଟକ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି। ହଜ୍ କମିଟିର ୱେବସାଇଟ୍ hajcommittee.gov.in କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ହଜ୍ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ହଜ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ହଜ୍ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 7008602337 କିମ୍ବା 9861967100। ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା ଏବଂ 5 ଜଣ ଦଳର ବିଧାୟକ ମୋଟୁ, ବିନାୟକପୁର ଏବଂ ଆଲମା ଗ୍ରାମ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। 1942 ମସିହା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଥାନାପୋଡ଼ି ସ୍ମାରକୀ ଦିବସ ଆଜି କହରା ପୋଖରୀଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗଦେଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ଏହି ଦିବସର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଶଳ ରଥ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ଚଳିତ ମାସ 28 ତାରିଖରୁ 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଏହି ରଥ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପରିଭ୍ରମଣ କରିବ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣାକଟକ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 3ଟି ନୂଆ ଫୌଜଦାରୀ ଆଇନ ଏକ ସଚେତନତା ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶରେ ଜୁଲାଇ ମାସ ପହିଲାରୁ ଯେଉଁ 3ଟି ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଆଇନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାସ୍ତବ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସମୀକ୍ଷା। କଟକ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କଟକର କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି ମୁକ୍ତି ଗୀତିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।